Nama Piakari Ya Tineha Puratadana two chade Lavi Nate Kupsin Ti Lavi Lema two chade a John Yari Yazwa Psikami Psilole Madante Tara Lego Poidu Matajaya Alon Tire Guy Tigniha Abidama Diabuezi Pisone Nelo Tajawo Abidama Karo Nelo Abidama Sa Hora Mahu Bidama Warendola Hojara Mugere Bidama Diano Jia Digni Mave Sonda Pisone Kuranya Swaga Tavarina Napi Tepino Evitan Lin Nede Tamada Warigo Ades Analyze Love Biro Vidama Konachan Chepwin Biro Nadine Titan let Linemu Shide Avidama Tiaro Yigo Tongla Palo Hojagere Sura Puravada went to Rosine Alo Tijalo Tigni Hachi That's why we are Hojaro Mugere Avidama Tiaro Jiha Tavarinda Nabima Pisonlo Nigon Choke Nilo to the Bioma Tale two charges at the Kubelo Soa That's why we are the game Goromyaga Parentona Sansago Chenjade Lubi Luloga will try out Biro Sampon Bayin The Ude La Yap Pesone Sindari Bodra Matinago Avidama Dea Vidama yet a nicho devu Hop your bigger Sindari Bodra Sure The Shenyagale, Yabina, and Chimadi Dada. Yasavia, change of Vida, Hobio, Vidama Diago. Bimi and Yanshe, Siga Senga, the V. Yang Ayago, Avidama Diari, Hojagera. Eri Vidama Diari, Sondande Hale, Tiginebe. Soluraga, Avidama Diaroha, Napima, Hore, Vidama Dia. Lupima, Sindari Bodra, Yasaviatan, then you be a Hojade, Vidama, Dialo. Eri Vidama did an Nea Saloha. Tigini, the Vianet, the Goncho Nine, Vidama, Conaja, and Pita de Sore. Taja will sa hore nego, Vidama, Caro Nelu, Madama Pene. Piso Nema, Vidama, Caro Nelu, Malotamaya, Nesco. Sa hore ne Vidama Dia, Piso, Hoa Dira, Mahodevu. Akulu, now so Vidama Conajan Holo. Nigo O Nine, a Vidama Bidica Doya, Piso, Chipolare, Nemo, a Vidama, Nedo, Tilo Kona, Hapo, Vido, Waja. Yadavaji, Madande Rema, Yasaviadi, Taurina Napima. Avidama Dia Hore Kama, Yasanya Mashivene Hore Lu Atama Sebon Avidama Dia Rive Hore Lu Pilu Nya Tini Jano Leve Yamayanka Tayana Nati Lu Ate Chalirigo Avidama Mahopene Tedwe Hodora Liri Shide Sura Pirikasapi Delonza Yatishia The Kadia Edilu Yasavia, Vidama Lidana, Hoyen, Hopio, Tiari, Shide Sura, Madamani, and Digima Digamo. Missima Nikema Lomada Kingia, Vatica Rata, Totan Sura Shide. Edi Vatica Rata, Totan, Vidama de Ahorunga, Kore Nagare, Sandana Sura, Natara. Shin Lomada Ingia let read it come on. Do now you get it. Kadigarata, though a nicho kata lady. Do Nagare jam,
အဘိဓမ္မာတရားကနေပြီးအဘိဓမ္မာတရားဟောရင်မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတဲ့ဒီဗတ္တိကာရတ္တသုတ်အချင်းချုပ်လေးကိုနာကြရတဲ့အကြောင်းကိုလျှောက်ထားဘူးတယ်အဲ့ဒီတဲလွန်သားစကားအရကြည့်မယ်ဆိုရင်သုံးလပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားဟောတယ်လို့ရေပုံရအပြင်ဆိုနိုင်တော်လည်းပဲနတ်တွေရဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာကြည့်ပြီးတော့တရားဓုတရားမြတ်ရစေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဝါတွင်3လမှာလည်းပဲသုတ္တန်တရားများကိုလည်းပဲထည့်သွင်းဟောကြားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားတဲ့ねပေါ့အထောက်အထားရဒီလိုမှတ်သားရအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဆိုတာဟာအခြေပြုထားတာပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုအခြေပြုတာပဲသို့တော့အခြေပြုတဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုပဲရှုတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကနေချက်ထွင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းအဘိဓမ္မာ9ချမ်းနောက်ဆုံးအကျယ်ဝန်းကြီးဖြစ်တဲ့အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးပေါ့ဓမ္မပြေမှာပုံနှိပ်ထားတဲ့ပဋ္ဌာန်း5အုပ်ဟာပေယလတွေနဲ့မြုပ်ပြီးတော့ပုံနှိပ်ထားတာဖြစ်လို့5အုပ်ပဲရှိတာတကယ်ကတော့ပေယလတွေမိကွန်းတွေအလုံးမိကွန်းနဲ့အဖြေတွေထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာအုပ်အဖြစ်ပုံနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုယရနာကရဗိမာန်ကြီးတစ်ခုလုံးတောင်ပြည့်ရှံသွားနိုင်တယ်လို့စာအုပ်တွေနဲ့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဒုတဲ့ကြီးမားတယ်လို့မှတ်သားကြဟောလောကမှာရှိသမျှအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့တာဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာလွန်ကဲထူးခြားတဲ့အဘိဝိသိဋ္ဌဓမ္မထူးခြားတဲ့ဓမ္မတွေပါဝင်တဲ့ဒေသနာသို့မဟုတ်အတိရေကဓမ္မပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတဲ့ဒေသနာလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရက်တွေနဲ့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်လာကြတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဘိဆိုတာအလွန်လေးနက်တဲ့ဓမ္မသဘာဝတရားဓမ္မများလို့တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့သဗ္ဗုတိသစ္စာပိုင်းကလောကဝါဟာရနေတာသိနေကြတော့လေမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုထိုသမုဒိသစ္စာပိုင်းကစကားလုံးတွေများများမသုံးမဲ့နဲ့ပရမတ္ထစိုက်ထီတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့သုံးလုံးဖော်ပြသွားတာဖြစ်လို့ဒီတရားတော်ကြီးတွေဟာအဘိဓမ္မာတရားတော်မှာသုတ်တန်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်သုတ်တန်ပါဠိတော်ဆိုတာသုတ်တန်တရားတွေဟာလူတွေရဲ့ဇယိုက်ဝါဒနာအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တဲ့တရားဒေသနာများဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ဇယိုက်ဝါဒနာများကိုရှုငဲ့ခြင်းမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လိုသဘာဝတရားတွေဟာအချင်းချင်းမိခိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေကြသလဲဆိုတာကိုသဘာဝတရားတက်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဖြစ်လို့အဗ္ဗဓမ္မထူးခြားတဲ့ဒေသနာတော်တရားလို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအားလုံးတညီတဲ့လက်ခံထားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံအောင်တာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကတပွဲလူပြည်လူလောကမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားစီကနိခံပြီးတော့ဟောတာကတပွဲလို့အဘိဓမ္မာတရားပွဲကြီးနှစ်ပွဲဟာတပြိုင်နက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောအောင်ဒီကနေ့လူပြည်ရောက်လာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောတဲ့အဘိဓမ္မာတရားလို့မှတ်ယူရမှာဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မေဝါစနာမေခောနာမသာရိပုတ္တထေရပဘောတဲ့အဘိဓမ္မာထဲမှာအခုလိုစီစဉ်တကြဝါစနာမေခဆိုတာပို့ချတဲ့အစဉ်သို့မဟုတ်လက်ချအဘိဓမ္မာလက်ချပေးသွားတာရှင်သာရိပုတ္တရာပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီလူလောကမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲလူသားတွေနဲ့သိလျော်တော့မကျင်းမကျဲဆိုပြီးတော့လူလောကမှာအဘိဓမ္မာနတ်ပြည်မှာရောက်တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကြတော့ဒီတဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကိုမြတ်စွာဘုရားဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားခဲ့လို့ဒီကနေ့ပဲဏိဂုံးချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဏိဂုံးချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကိုလူပြည်ပြန်ကြွဖို့လာရောက်ပင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်မမောက္ကလံဖြစ်တယ်
ရှင်မမောဂလန်ဟာဝါရင်းသုံးလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့နေကြမြတ်စွာဘုရားပဲအပြန်ခရီးမှာဘယ်ဟာလာမယ်ဆိုတာတွေရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကတကောအရာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာစီချင်းကပ်ပြီးတော့မေးကြတာမဟုတ်ဘူးတကောအရာဣတရေရတယ်ရှင်မောဂလန်တို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးတယ်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်တဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ချင်းကပ်ပြီးတော့မေးကြတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားရဲ့လူပြည်အပြန်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးလောကလူပြည်ကတတိတာဝကတွေလူသားတွေကအလုံးမျှော်လင့်နေကြတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားထံလျှောက်ချပြီးတော့လူပြည်ကိုကြွကလာဖို့သွားရောက်ပင့်တာအဲ့တော့ရှင်မမောဂလန်ပဲဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မိန့်ကြားချက်အရနတ်တွေကအပြန်ခရီးဟာဘယ်နေရာမှာဆင်းသက်မလဲလို့ဆိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းသင်္ကတ္တမြို့မှာဆင်းသက်မယ်အဲ့ဒီနေရာဌာနကိုပဲပရိသတ်တွေကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကိုဒီစောင့်မျှော်ပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာလဲဒီကနေ့ကိုလူပြည်ပြန်ကြွလာတာလဲဒီကနေ့ဆိုတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့မှတ်သားရအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာမှာသရင်ကျွတ်လာပြီးနေတာအမှန်မှထူးခြားတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆောင်းတန်း30နဲ့ဆင်းတယ်ဆိုတာထားလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်နတ်တွေခြံရံနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ကြတယ်သင်္ကတ္တနဂရမြို့သင်္ကတ္တနဂိုမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားလူပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားလူလောကပြန်လီခြေချတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုပထမဆုံးရှ िख ိုးနှုတ်ဆက်ဖို့အခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာထင်ဒီကြားထဲမှာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟာမြတ်စွာဘုရားထံကအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဟာဆက်သွယ်မှုရှိနေကြတယ်လူပြည်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲပထမဆုံးခြေတော်ဆုံးကိုဥတိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးခွင့်ရတာရှင်သာရိပုတ္တရာမထင်ဘူးဒီထဲမှာဝမ်းသာစရာကောင်းတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဥတိုက်ခွင့်ရတယ်လို့ပဲဒုတိယဥတိုက်ခွင့်ရသူကတော့အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတူပဲဥပ္ပလဝန္နာထေရီဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဒုတိယမြောက်ရှ िख ိုးကြောခွင့်ရတယ်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ပရိသတ်ကြီးထဲမှာဒီအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာလဲတာမဟုတ်ဘူးလေမေတ္တာမကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲအမျိုးသားတွေကရှင်သာရိပုတ္တရာအမျိုးသမီးဘိက္ခုနီတွေကဥပ္ပလဝန္နာထေရီမတို့ဟာအင်မတန်မှထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေကိုရရှိကြဒီနေရာမှာရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ဒီအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာစာထဲမှာမှတ်တမ်းမရှိဘူးဒါလေးကလည်းဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဟာထူးခြားချက်ကလေးတွေလို့ဒီလိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကခန်းခန်းနားနားနဲ့လူပြည်ခီးပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကျိုးဆိုရင်နှုတ်ဆက်တာဆိုတာနမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေနတ်တုတောဥရကတ္တစီသူလျှောက်ထားပုံလေးကဒီမတိုင်ခင်ကသူတစ်ခါမှဒီလိုခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသေးရတော်တွေကိုစက်တရေတွေကိုမတွေ့ရဘူးပါဘူးတဲ့ဘသူစီကမှလည်းဒီလိုစက်တရေရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းဘယ်သူမှပြောတာမကြားရပါဘူးအင်တမခန္ဓာကြီးကျယ်စွာမြတ်စွာဘုရားကိုတလောကလုံးကဥညွတ်ပြီးတော့လူသားတွေသာမကနတ်တွေမြမာတွေစัจ java လာပေါင်းမြောင်များစွာကကောင်းကင်ယံကြီးတစ်ခုလုံးပြုနေအောင်မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုက်ဖွင့်လေဘုရားရဲ့အသေးတော်ဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်လို့ဒီလိုလျှောက်တဲ့ဟာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုယ်တိုင်လျှောက်ခဲ့တာပါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပညာဉာဏ်အမှန်တန်ကြီးတာဒါကြောင့်နမေဒိဋ္ဌောဣတောပုပ္ပေဒီတဲ့အရင်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခန္ဓာကြီးကျယ်စွာကြွလာတာသူမမြင်ရဘူးတဲ့မမြင်ဘူးနတ်တုတောဥဒကတ္တစီဘသူထံကမှလည်းမကြားဘူးတဲ့အမှန်တန်မှထူးခြားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေးဥစွာနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်
အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့နှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့နေရာမှာပဲရပ်တန့်ရင်းကနေပြီးတော့တပည့်ပရိသတ်တွေရဲ့စွန့်ရည်တတ်တွေလူလူကြားမှာပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေတုံးဆိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကြည်နိုင်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့နတ်ပြည်ရောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သတင်းတွေကိုပို့ပေးနေတာကတော့ဘယ်သူတုံးဆိုရင်ရှင်မောက္ကလန်နဲ့ဒီရှင်နုရုဒ္ဓတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်မောက္ကလန်တို့ရှင်နုရုဒ္ဓတို့ဟာအဲ့ဒီပရိသတ်ကြားမှာအတော်ကိုပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတကုရှင်တွေကအလွန်ပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောက္ကလန်တို့ဆိုတာဒီအဗ္ဗဓမ္မလည်းရင်းနှီးကြတယ်သို့တော့တကုရာမှာထူးခြားပြောင်မြောက်တာကရှင်မောက္ကလန်ကထူးခြားပြောင်မြောက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ရဲ့လူလောကအလယ်မှာထင်ရှားတာကြည့်လေဘာသာကြားတွေကတောင်းပါပဲရှင်မောက္ကလန်ကြောင့်ဘုရားသာသနာတော်ဟာလူသိများပြီးတော့ကြီးပွားတိုးတက်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှင်မောက္ကလန်ကိုအပြတ်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စနဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါတွေကခွင်းဆက်အနေနဲ့ဒါအတိတ်ကဝတ်ကြွေးဆိုတာထားလိုက်နော်ပစ္စုပန်လုံးရမှာအဲ့ဒီဘက်ကိုဥလှဲ့နေဒါတွေမကဘူးရှင်မောက္ကလန်ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကပါတယ်တော့ဆိုရှင်မောက္ကလန်ဟာဒီဒေသစာရီမပြတ်ကြွချီပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်လိုက်ဒုက္ခတိဘုံတွေရောက်လိုက်နဲ့သွားပြီးနတ်ပြည်ကနတ္တတန္တသမီးတွေဘာကုသိုလ်လုံးလို့ဒီလိုစည်းစိမ်တွေရတာတော့ဆိုမေးပြီးလူပြည်ပြန်ဟောတခါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ဒုက္ခတိဘုံသားတွေစီသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဒုက္ခခံရတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီဘဝရလာတာလဲဘယ်ဘဝကလာတာလဲဆိုတာတွေမေးမြန်းပြီးလူပြည်ပြန်ဟောဝိမာနဝတ္ထုတို့ပေတဝတ္ထုတို့ဆိုတာရှင်မောက္ကလန်မထေရရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းတွေလို့ပြောရမှာပဲသူကိုယ်တိုင်သွားရောက်စုံစမ်းပြီးတော့လူလောကကြားထဲမှာကံကံဤအကျိုးကိုဖော်ညွှန်းတဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေနဲ့သာသနာပြုတာဟာအလွန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်တို့ကအလွန်မဲ့ပရိသတ်ထဲမှာပေါ်ပူလာဖြစ်နေကြတယ်အဲမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသင်ယူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့ရဲ့တပည့်တော်က900ကိုသင်ကြားပို့ချပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ဒီတပည့်တွေကိုပညာသင်ပေးနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြတော့ပထမဆုံးဥတိုက်ခွင့်ရတာပထမဆုံးတာဝကအကြီးဆုံးမှုဥတိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာထားဒီပရိသတ်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာစွမ်းကိုမသိကြဘူးတဲ့ပညာဆိုတာဒီအမြဲတမ်းနည်းနည်းတွေခက်ခဲတယ်ရှင်မောက္ကလန်တို့တကုရှင်ကြီးကတောင်ကြီးလိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေပြီမဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ပညာအရေးချင်းကြတော့လူတွေကသိမသိချဘူးအဲ့ဒီမသိတာကိုသိစေလိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆန္ဒတော်အရမိခွန်းနေအတိအသီးမေးတဲ့အခါမှာဒါလောက်ထူးတဲ့ကြီးမားများပြားလာတဲ့တန်ခါပရိသတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓဝိတ္တယလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားအရာမှသာဖြေနိုင်တဲ့မိခွန်းမျိုးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဉာဏ်စွမ်းဖြင့်ဖြေပြလိုက်တယ်ဟောအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဒီပရိသတ်ကြီးဟာဘုရားပြီးရင်ဉာဏ်အကြီးဆုံးဆိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာပဲလို့သိပြီးတော့ရှ िख ိုးဥညွတ်လာကြတယ်ဆိုလိုတာကဒီပြီးတော့အခါတော်နေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟာပညာရှင်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုထုတ်ဖော်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပညာရှင်တွေရဲ့ပညာရှင်ဆိုတာမျိုးကဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်စီဟာတီးမှအတန်ထွက်တယ်ပညာရှိကလည်းမေးမှပြောတယ်စကားကိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်ပူလာမဖြစ်ဘူးပညာရှင်တွေကပေါ်ပူလာရှင်မောက္ကလန်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့တခါတော့ကပြောကြဆိုကြတာရှိတယ်ပေါ့ပြောကြဆိုကြတဲ့အထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဆုံးဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်မောက္ကလန်ကိုပြောတယ်ရှင်မောက္ကလန်တို့များတဲ့အမြဲတမ်းကြော်ကြားပါပြီတကူအရာကြီးမားလာပါလူသိထင်ရှားအမြဲတမ်းမြင့်မားတဲ့တောင်ကြီးလိုပဲတပည့်တော်တို့ကတော့အဲ့တောင်ထဲမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးလေးတစ်တုံးလောက်ပါပဲလို့ရှင်မောက္ကလန်ကိုဂုံတင်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောခဲ့တယ်နော်ရှင်မောက္ကလန်ကတောင်ကြီးလိုကြီးမားကြော်ကြားပြီးတော့တပည့်တော်ကတော့အဲ့တောင်ကြီးဘေးကကြောက်တုံးကလေးတစ်တုံးစာလောက်ပဲရှိပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ပြောတော့ရှင်မောက္ကလန်ကဘာပြန်လျှောက်တုံးဆိုတာရှင်ဗျာတဲ့
အရှင်ဘုရားကတကယ်ပညာအရာထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စားအိုးကြီးလိုပါပဲတဲ့တပည့်တော်ကအဲ့ဒီစားအိုးတွေကစားပွင့်ကလေးလောက်ပဲရှိပါတယ်နဲ့ပြောတယ်ကဲဒီနိုင်ရှင်ချက်နှစ်ခုသာမန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စားအိုးဆိုတာဘာလို့မနော်သိသိနဲ့ဥပမာလို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာပညာရှိကိုစားနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာလူတွေစားကြတဲ့အစာအာဟာရတွေမှာဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်စားဆိုတာမမြင်ရဘူးစားကိုလည်းမစားကြဘူးတိုက်ရသို့တော့ဟင်းွက်တိုင်းစားမပါရင်ရတာပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတရေစာလေးမှတောင်စားကလေးပါမှလေးချိုတာလဲအချိုလေးလေးတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့စားဆိုတာဟင်းထဲမှာပျော်ဝင်နေတာဆိုတော့မသိဘူးစားတဲ့လူကမထင်ရှားဘူးစက်သားဟင်းလို့လည်းခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့စက်သားဟင်းချက်ကြည့်စားမပါပဲနဲ့ချက်ကြည့်ပေါ့ရွှွှွဖြစ်မှာပဲရှင်မောက္ကလံပေးလိုက်တဲ့ဥပမာသူတို့ကစားခဲလေးလောက်ပါစားဆိုတာလူတွေစားသုံးတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာသူမပိုင်ရင်လုံးဝအရသာမရှိဘူးပညာရှိမပိုင်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဥပမာစကားဟာတွေးလေနဲ့လေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ်တကိုးကြီးလို့ popular ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်ကြီးလို့ကြီးမားတောင်ကြီးလို့ကြီးမားပညာရှိထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့လောက်ရတွေသိပ်ပြီးတော့မသိရဘူးသို့တော့သူမပါတဲ့နေရာဟာပေါ့ပြက်ပြက်ကြီးပဲအရသာမထွက်ဘူးလို့ဆိုဒီအဓိပ္ပာယ်တဲ့ယဟန္တာလူဘဝတုန်းကလည်းတငယ်ချင်းယဟန်ဖြစ်တော့လေအတူတကွနေကြတယ်လက်ဝဲရံလဲရရဒီမထေရမြတ်ကြီးနှစ်ပါးဟာအပြန်အလှန်အခုလိုစကားပြောတဲ့သုတ်တံဂတသုတ်တံလို့ခေါ်တယ်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒီဥပမာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရပညာကြီးတော့နေရာတကာမှာသူပါရတပိဓမ္မာတရားဟောတော့လေသူပါရသို့တော့သူပါတာကိုမသိကြဘူးမသိကြလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားခဲ့တာအဲ့ဒါလဲဒီကနေ့ပဲပေါ့နော်ဒီကနေ့ပဲဘုရားသာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သရင်ကျွတ်လာပြီနေ့ထူးခြားချက်အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနဲ့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်တို့ရှုံးစွာခြေချတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲအခုဒီသရင်ကျွတ်လာပြီနေ့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်ကြရတာပေါ့အဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဒီလိုရှိတယ်ပညာခုံကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပညာရှိကိုရှေ့တန်းတင်ပေးတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီသီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှာမြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့တန်ခါ9သိန်းရှိတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတော်အရှင်မြတ်တွေဟာမိမိတို့ဝါဆိုရာဒေသအလိုက်ဒီကနေ့ဟာပဝါဒနာပြုကြတဲ့တကယ်ကိုရှင်ကျေးမှုနဲ့စီလုံးမှုအတွက်အရေးပါတဲ့ပဝါဒနာပွဲကိုဆင်နွှဲကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပဝါဒနာဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းပဲအင်မတန်မှယဉ်ကျေးပြီးတော့မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့လုပ်ရတစ်ခုစီလုံးရေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီထိရောက်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ပဝါဒနာဆိုတာဖိတ်ကြားခြင်းပါပဲမိမိမှာတစုံတစ်ယောက်တစုံတစ်ခုပြစ်မှုကျူးလွန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လို့ပဲဖြစ်စေသူများစီကတဆင့်ကြားတာပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်တန်တရားဖြစ်เสียအခြေအနေတွေတွေ့လို့တန်တရားဖြစ်တာပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်းကျိုးကိုလိုလားတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြောဆိုတတိပေးပါလို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူပြုပြင်မမယ်လို့ခုလိုပွင့်လင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာအချင်းချင်းနော်ဝေဖန်စရာရှိရင်ဝေဖန်မှာထောက်ပြပါအလုံးလက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်စီလုံးညီညွတ်မှုဒီလိုပဝါဒနာပြုတာဟာလည်းပဲဒီကနေ့ပဲဒါကြောင့်မို့ပဝါဒနာနေ့ဟာလေဒီသီတင်းကျွတ်လာပြီနေ့အဲ့တော့ပဝါဒနာဆိုတာအခုလိုရဟန်းတန်ဃာတွေတဏှာမှာစုစည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြခင်ပဲမိမိတို့သာသနာပြုခရီးတွေကိုထွက်ကြတော့မှာထွက်တဲ့အခါမှာ
အတူနေလာတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးတဦးနဲ့တဦးအစင်မပြေတာလေးတွေရှိရင်အခုခံလေးတွေအစင်မပြေတာလေးတွေပြေချောသွားဖို့ဆိုပြီးတော့အခုလိုဖိတ်ကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်အင်တာမယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးတို့ရဲ့အစင်လာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုအစင်လာတစ်ခုဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာထင်ထင်ရှားရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကဘာကိုမိမောင်းထိုးပြလိုက်တယ်လို့ပဲအင်တာမကောင်းမြတ်တဲ့အစင်လာတစ်ခုဩဝါဒနာဆိုပြီးတော့ဝိနည်းကျမ်းကမှာရှိအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မှတ်သားစရာလေးတွေနဲ့ပြည့်နဲ့နေတဲ့သတင်းကြွလပြည့်နေမှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဒီကနေ့ရဲ့ထူးခြားချက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေသဘောတရားတွေတဦးနဲ့တူပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာညီတို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြမယ်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဆိုဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေကအလွန်မှတ်သားလိုက်နာစရာကောင်းတယ်လောကမှာအရင်ကျေးဆုံးလို့ဆိုရတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းဟာဘုရားဘာသာဝင်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘုရားဘာသာဝင်တွေကရိုင်းဆိုင်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒါကာယကံရှင်နဲ့ပဲဆိုင်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒရိုင်းဆိုင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးယဉ်ကျေးမှုအမှန်တမ်းယဉ်ကျေးတဲ့လူယဉ်ကျေးအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဟာဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကာလို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်အဖွဲ့အစည်းကြီး၄ရပ်ဆိုတာဒီအမျိုးသားယဟန်တော်အမျိုးသမီးဘိက္ခုနီအမျိုးသားဥပဒကအမျိုးသမီးဥပတိကမလို့ဆိုရဲ၄ဘက်၄တန် society Buddhist society ဆိုတာဒီ၄ခုပဲဒီ၄ခုဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုတညီတိတာဝန်ရှိပြီးတညီတိလိုက်နာကျင့်သုံးကြရတယ်ဘုရားရဲ့တာဝကတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တို့တွေဟာလည်းပဲဒီစနစ်နဲ့ဒီခေတ်အင်တာမကောင်းမြတ်တဲ့အချင်းချင်းရင်ကျေးကျေးနဲ့လိုက်လျောညီတွေရှိစေအောင်ဖိတ်ကြားမှုဆိုတာလူတွေမှာလည်းလုံးတဲ့နေဟောအတူတကွနေကြတဲ့အထက်မှာအပြစ်ရှိရင်ပြောပါနော်တတိပေးပါလိုက်နာပါမယ်ဆိုတဲ့အပြောလေးတွေဟာလူဘဝမှာအရင်ကျေးဆုံးအပြောမှုလေးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလူဆိုဒီမှာတတိကလက်တော့သွားတဲ့အခါမျိုးအတိညာမထီရောက်တဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါလို့တတိကင်းလွတ်သွားတဲ့အခါမှာအမှားအယွင်းလေးတွေဆိုတာတဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတဦးနဲ့တဦးပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ခုစရာလေးတွေပါထိုစိတ်ခုမှုတွေမရှိပြီးတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာတက်ရောက်မှုဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ပေါ့အခုဒီအဘိဓမ္မာပြန်ပွားရေးအသင်းကြီးလို့ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီအသင်းသူအသင်းသားတွေဟာလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမအရအင်တာမတို့အသင်းသူအသင်းသားတွေအချင်းချင်းလည်းပဲစိတ်ခုစရာတွေမရှိစေရဘူးအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေပေးပြီးတော့လိမ္မာရင်ကျေးတဲ့တကယ့်ကိုဘုရားတာဝကဘုရားဘာသာအသင်းကြီးဆိုတာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာလည်းဒီလိုမှတ်သားထားပြီးသတင်းကျွတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဝါရဏစိတ်ဓာတ်ပဝါရဏယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလို့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပဝါရဏဖိတ်ကြားမှုဟာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုကပဲသူကိုယ်တိုင်ကလည်းငါကဖရာပဲငါဟောတာပဲမင်းတို့လိုက်နာကြရမယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးဘယ်တော့မှမပြောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ယဟန်တပည့်တွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အေးငါမှတစုံတစ်ခုမှားတာရှိရင်ပြောကြဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတာကိုသိရင်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီဇာလမ်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဝင်ကိတတန်ရုပ်ဆိုတာရှိဝင်ကိတမထေရကရုပ်ချင်းထပြီးတော့ချီးကျူးတဲ့စကားလေးတွေကြပြာနဲ့ဒီကုန်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတယောက်ထားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဝင်ကိတတန်ရုပ်မှာပဝါရဏသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘယ်ချိန်လုံးလို့ဆိုအဲ့ဒီပဝါရဏသုတ်တံမှာလည်းအခုလို့သတင်းကျွတ်လာပြည့်နေပဲ
မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတပည့်တွေကိုပွင့်လင်းစွာသူ့အပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှင်အနန္ဒာကဏိဒန်းအနေနဲ့ပြောထားတာဘာလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ပုဗ္ဗာယုံကျောင်းဝိကာရမာတာရဲ့ပြတ်သက်ဆောင်မှာသတင်းသုံးနေတယ်တဲ့အခုလိုသတင်းကြိုလက်ပြည့်နေ့ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားမိဂရမတုပတ္တရပြတ်သက်ကနေအောက်ဆင်းပြီးတော့ကျယ်ဝန်းတဲ့လွင်ပြင်ကြီးမှာထိုင်နေတော့ယဟန်တန်က900ကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရံပြီးတော့ဘုရားနာမှာထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးကအခုလိုသတင်းကြိုလက်ပြည့်နေ့အချိန်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတန်ခပရိသတ်တွေကိုမိန့်ကြားတဲ့ဖိတ်ကြားတဲ့စကားလေးတစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားခဲ့တာရှိတယ်ဟောဖယားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မှပဲငါအပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ပြောသေးတာပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမပြောနိုင်စရာရှိမလဲနော်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဘယ်လိုမိန့်ရှိတော့ဆိုဟန္တဓာနိဘိက္ခွေပဝါရေမိယဟန်တို့အခုသင်တို့ကငါပန်ကြားပါတယ်ဖိတ်ကြားပါတယ်ဟန္တဓာနိဘိက္ခွေပဝါရေမိဘောနာသမေကိဉ္စီဂရဟထကာယိကံဝါစေတသိကာယိကံဝါစေတသိကံဝါစတိကံဝါလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားနော်ယဟန်တို့အခုသင်တို့ကိုငါဖိတ်ကြားပါတယ်ငါပေါ်မှာကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့များပြစ်တင်เสียရှိကြတယ်ပြစ်ဆိုတာပြစ်တင်เสียရှိရင်ပြောကြပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြစ်တင်เสียများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ပြောနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါဘုရားပွာဒနာပြုတာပဲပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဘုရားကငါဟာအများရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ငါကသာတတိပေးရမယ်ငါတပည့်တွေကငါ့ကိုတတိပေးเสียမလိုဘူးလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတာအမြဲတမ်းပွင့်လင်းထင်ရှားသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားဆိုမရှိဘာလို့မရှိအပြစ်မှမရှိတာရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီဒိဋ္ဌာနုဂတိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အစဉ်အလာတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပါစေနော်အဲ့တော့အခုခေတ်လူသားတွေပေါ့လေကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့အခုခေတ်ရောရှေးခေတ်ရောပေါ့ကြံတဲ့လူသားတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရဟာအမတမကွာခြားလူကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့နော်ငါပြောတာပဲလို့ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးရောက်သွားကြတယ်သူကအပြောခံတာမဟုတ်တော့ဘူးသူပြောတာပဲမှလိုက်နော်အဲ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကကြည့်မိတ်ရှိတာနာသမေကိဉ္စီကရဟထကာယိကံဝါဝါစတိကံဝါကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငါမှကဲ့เสียတွေများမရှိကြဘူးလားရှိရင်ပြောကြလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောကြဟုတ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကတန်ခါပရိသတ်တန်ခါ900ချားမှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအခုလိုပြောတယ်တကယ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဟာသူတော်ဘာတွေကထောက်ပြမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်တော့နော်6ပြစ်ကင်တဲလဲစင်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာပြစ်မှကျူးလွန်တာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများတွေရဲ့အထောက်အကူပြုပေးဖို့သူများတွေရဲ့စောင့်ရှောက်မှုနဲ့နေရတဲ့အချက်မျိုးဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုမှုဟာလည်းအမြဲတမ်းစင်ကြယ်တယ်နှုတ်မှုကလည်းအမြဲတမ်းစင်ကြယ်တယ်စိတ်ထဲကကြံစီတွေးတောမှုတွေကလည်းအလွန်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အပြစ်မရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသက်မွေးမှုဘဝဆိုတာလူခန္ဓာကိုရထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုအသက်ရှိဖို့အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကပရိသုဒ္ဓဇီဝလုံးဝစင်ကြယ်တဲ့အသက်မွေးမှုရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘသူစီကမှထောက်ခံချက်ယူစရာမရှိဘူးနော်ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစုံတရာမရှိဘူးဝစီကံလို့ဆိုတဲ့နှုတ်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစုံတရာမရှိဘူးကာယကံဝစီကံမရှိဘူးဆိုတဲ့ဒီမကဘူးစိတ်ထဲကကြံတွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပြစ်တစုံတရာမရှိဘူး
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအပြစ်တစုံတရာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူများစီကထောက်ခံတာကိုလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့အစဉ်လာကောင်းတစ်ခုလိုက်နာချက်သုံးစေဖို့အတွက်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကစံပြအနေနဲ့အေးငါမှကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့စရာရှိရင်ပြောကြပြစ်တင်စရာများရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုယဟန်နေရဲ့ချားမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကပဝါဒနာပြုတဲ့အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တယ်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဟောဒါအင်မတန်မှရဲရဲတဲ့စကားတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်တခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဒီလိုမလုပ်ရဲဘူးဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ပြိဋ္ဌာတွေကဟိုကလက်ညှိုးထထိုးဒီကလက်ညှိုးထထိုးတွေပြည့်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ဘာသာရေးဆရာကြီးတွေဟာ6ဦးတောင်ရှိတာပဲအဲ့ဒီ6ဦးလုံးဟာသူ့လူတွေသူမနိုင်ကြဘူးသူ့တပည့်တွေကိုသူတို့မနိုင်ဘူးသူ့တပည့်တွေကလည်းသူတို့ကိုကျေနပ်ကြတာမဟုတ်ဘူးမကျေနပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တခါတော့ကပုရဏကသမားကတရားဟောနေတာတပည့်တဦးကထပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်တဲ့ကိုတော်ဟောတာမှားတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ထကန့်ကွက်တယ်ထကန့်ကွက်တဲ့အခါကျတော့ပုရဏကသမားပြောတယ်ငါပြောတာနားထောင်အောင်ငါပြောတဲ့ကြားထဲမှာဝင်မပြောပါနဲ့လို့ပြောတာလည်းမရဘူးတဲ့သူပိဋကသူမထိန်နိုင်ဘူးဆိုတာပိဋကထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်နော်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ထို့တူပဲမက္ခလိဂောသလာတို့သင်္ဆယပေလထပုဒ္ဒတို့ပကုဒကိစ္ဆယနာတို့အဇိတကေတကမ္မလနိခန္ဓနာတပုဒ္ဒဆိုတဲ့ကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေလည်းဒီအဖြစ်မျိုးတွေကြုံတာမြတ်စွာဘုရားကြတော့တပည့်တာဝကတွေဟာတုတ်မှမလှုပ်ဘူးဘုရားတရားဟောနေတာကိုချောင်းကလေးဟပ်မိတာနဲ့အနာကကိုတော်ကတရောင်လေးနဲ့တွက်ပြီးတတိပေးတယ်ဘုရားတရားဟောနေတယ်အတမထွက်စေနဲ့ဒီလိုတတိပေးတာတောင်ရှိတယ်အချင်းချင်းဟာအမတမညီညွတ်ပြီးတော့ဘုရားရှိပါဆိုရင်အမတမတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဟောဒါကြောင့်မို့တပည့်တွေရဲ့မျက်နှာမှုကိုအရာဆုံးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဟာဘယ်သူလဲလို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြတဲ့အခါမှာသမဏဂေါရမလို့ဆိုတဲ့ဂေါရမဘုရားတဆူတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေဟာသူတို့တပည့်သူတို့မနိုင်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တွေကိုနိုင်တယ်လို့ဆိုတာကိုတော်တိုင်ကလည်းယဉ်ကျေးတယ်တပည့်တွေကလည်းယဉ်ကျေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်တပည့်တွေကလည်းငြိမ်သက်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့တကယ်အနှစ်သာရဘိုင်းမှာပြည့်စုံနေတာဖြစ်သောကြောင့်အင်တမငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာတောင်မြတ်စွာဘုရားကဟန္တတာနိဘိက္ခွေပဝါဒေမိဝယဟန်တို့အခုငါသင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ငါမှပြောเสียကဲ့ရဲ့เสียကိုအမှုနှုတ်မှုညာရှိရင်ပြောကြပြောနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတန်ခါပရိသတ်ထဲမှာအကြီးအကဲအနေနဲ့ဘယ်သူပါလာတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ပါလာတယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကပြုတ်တည်းဒီလက်ကြောထုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဆောင်းကြောင်လေးထိုင်ပြီးတော့သူကပြန်လျှောက်တယ်နာခောမယံပန္တိနော်ဘဂဝတောဂိစီကရဟမှာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစုံတရာကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲ့ရဲ့စရာတခုမှတပည့်တော်တို့မှာမရှိပါဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝကျင့်တတ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သူကအကြောင်းပြတဲ့အခါမှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာဒီလမ်းစဉ်ကိုရှေးဥစွာတည်ထွင်ပြီးတော့လမ်းစဉ်ချပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးစတင်ပြီးတော့တည်ထွင်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်။အခုတပည့်တော်တို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြုံကြရတာဖြစ်တော့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစုံတရာတစ်ခုမှမမြင်ရပါဘူးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်လျှောက်တယ်နော်ဘုရားပေါ်မှာအပြစ်တစုံတရာမရှိပါဘူးအခုတပည့်တွေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကဲ့ရဲ့စရာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလို့လျှောက်ထားပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာလျှောက်ပြန်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အပေါ်မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ပြောเสียကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲ့ရဲ့เสียများရှိပါသလားဗျာတပည့်တော်ဖိတ်ကြားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတော်မူပါဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရိပုတ္တရာတဲ့တင့်ပေါ်မှာလဲ
ငါဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးတဲ့သင်ဟာငါတပည့်သာရိပုတ္တရာဟာအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့ပညာရှိတယ်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပညာရှိတယ်ရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ပညာရှိတယ်ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့ပညာရှိတယ်ငါဘုရားဟောသမျှတရားတွေကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောကြားနိုင်တာသင်တူတဲ့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ငါတပည့်သာရိပုတ္တရာအပေါ်မှာအပြစ်တစ်စုံတရာငါမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဖွင့်ထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဘာအပြစ်မှပြောစရာမရှိပါဘူးလို့ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆိုရင်ပြတဲ့ဟောဒီယဟန်ရောတပည့်တော်သူတို့ကိုယ်စားဖိတ်ကြားပါတယ်ပြောเสียကဲ့ရဲ့เสียများရှိပါသလားကိုမှုနှုတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောเสียကဲ့ရဲ့เสียရှိပါသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမရှိပါဘူးတဲ့ဒီထဲမှာအပါး60ကတေဝိဇ္ဇဝိဇ္ဇ3ပါးရရှိထားတဲ့တကယ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ထပ်အပါး60ကဆလဘိညာအဘိညာဉ်6ပါးနဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသရှိတဲ့ယဟန္တာတွေပဲဖြစ်တယ်နော်တေဝိဇ္ဇပဲဆလဘိညာနောက်အပါး60ကဥပတောဘာဂဝိမု ക്ത နှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့ဟောနှစ်ဖက်အစုံကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေကလွတ်မြောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာဝိမု ക്ത ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီယဟန်900စလုံးဟာတကယ်ယဟန္တာတွေကြီးပဲလို့ဆိုတော့အပြစ်ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကအတည်ပြုပြန်ကြားပေးလိုက်ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတို့ဘာမှအပြစ်မရှိတာတောင်မှပဲအပြစ်ရှိရင်ပြောကြလို့ဒီလိုဖွင့်ဟပေးနိုင်တဲ့ဒီစိတ်ထားသဘောထားဟာဘလောက်ကြီးမြတ်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်လောကလူတွေဟာကိုယ်မာနကိုမချိုးနိုင်ဘူးနော်ကိုယ်မာနကိုကိုယ်ချိုးနိုင်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာမာနဆိုတာလုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲလုံးဝမရှိဘူးတောင်းပန်စရာရှိရင်သူကပဲအရင်တောင်းပန်တယ်ဇာလန်းလေးတွေရှိတယ်ပိဋကတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရ9နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးကရှင်သာရိပုတ္တရာသင်္ကန်းစာလေးနောက်မှလျှောကြပြီးမညီမညာဖြစ်နေတာကိုထောက်ပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားသင်္ကန်းကြီးလျှောကြနေပါလေလို့ပြောလို့တရွတ်တသေးတလေးတစားသင်္ကန်းကိုပြင်းဆင်ဝတ်ပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကတင့်တယ်ပါပြီလားလို့ကိုရင်လေးကိုတောင်းမှ respect ပေးတယ်ပေါ့တလေးတစားလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ခဏခဏကြားရတဲ့စကားကရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားပဲနော်ရှာမရှိနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့တွင်တွင်သုံးတာအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့လိုစကားမပြောတဲ့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတရဟုပပစ္စည်းတော်တန်တော်ဇာတိယတတ္တဝတိကိုမွေးဖွားလာလို့9နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကိုရင်ဝတ်တာလဲဒီကနေ့မှဝတ်တာအဲ့ဒီကိုရင်လေးကသူ့တောင်အပြစ်ထောက်ပြပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဥထိပ်ရွက်ပန့်စင်ပါတယ်လို့ပြောနိုင်ဒါကအမတန်ပညာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမာနရောဘာမာနမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်ကြီးတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဘုန်းကြီးတို့တွေအတူယူချရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အတူယူနိုင်ရမှာပေါ့ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေအောင်မှပဲအခုလိုစိတ်နေသဘောထားတွေထားနိုင်တယ်ဆိုငါတို့ဘာလို့မထားနိုင်ရမှာလဲထိုကြိုးစားပြီးတို့မှရှိတဲ့ခုံကဘာမှပြောလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအံ့ဩလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတောင်မှတပြည့်တာဝကတွေပဲလှည့်ပြီးတော့ပြောเสียရှိရင်ပြောကြဖို့ဖိတ်ကြားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ပြောနိုင်သေးတာပဲတို့ကဘာလို့မပြောနိုင်ရမှာလဲလို့ကိုဆုံးမဖို့ကောင်းတဲ့စကားရက်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကဒီယဟန်တွေပေါ်မှာပြစ်ရှိသလားပြစ်ရှိရင်မိန့်တော်မူပါမိန့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမရှိပါဘူးတဲ့အလုံးဟာဒီ60ကတေဝိဇ္ဇပတ္တယဟန္တာတွေနောက်60ကဆလဘိညာအဘိညာဉ်6ပါးရတဲ့ဂုဏ်တုဝိသေသနဲ့ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်60ကဥပတောဘာဂဝိမု ക്ത အရူပသမဘတ်နဲ့ရူပကာယမှလွတ်မြောက်တယ်အရတ္တမဲ့နဲ့နာမကာယလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကနာမကာယဘက်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ဆိုနှစ်ဖက်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ဘက်စုံလွတ်မြောက်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါလို့ထူးခြားတဲ့တပိတာဝကတွေဖြစ်လို့ပြောเสียတခုမှမရှိဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအခုလို့ပြန်ကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဝရဏတုတ်တံမှာလာတဲ့စကားရတည်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီပရိသတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ရှင်ဝင်ဂီတဆိုတဲ့ယဟန္တာ
ဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်တပည့်တော်ဒီရှုခင်းလေးအခုအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကိုတပည့်တော်ခဗျာတီကုန်းပြီးတော့ခါထာဗန္ဒနဲ့ချီးမွမ်းစကားပြောချင်ပါတယ်ဖေဟာသူညံထဲမှာပြောဖို့ပေါ်လာပါတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားပြောခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူပြောတဲ့ထဲမှာဘာလေးတွေပါတော့လို့ဆိုရှင်ဝင်ကိတဆိုတာသူကရုပ်ချင်းကြပြာဆိုနိုင်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေတည်းလဲရှေးကစာဆိုတော်ကြီးတွေဟာရုပ်ချင်းပဲကြပြာဆက်ကြတယ်ပေါ့ထူးခြားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရှင်ဝင်ကိတဟာလဲပฏิဘာဏအရာမှာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့နေရာမှာသူကထူးချွန်ဒါကြောင့်မို့ဝင်ကိတဆိုတဲ့နာမည်ကိုကဘာကြောင့်ဝင်ကိတခေါ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဝင်ကေသာတောတိဝင်ကိတောဝင်ကေသာတောတိဝင်တိကောဝါတာယဣတရောတိဝါဆိုသူဟာဝင်ကတိုင်းမှာမွေးဖော်သောကြောင့်လဲဝင်ကိတလို့ခေါ်တယ်တနည်းကတော့စကားအရာမှာအစိုးရလို့သူသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေဟာဖြတ်ခနဲ့သုံးနိုင်တယ်ပေါ့ကြပြာစကားတွေအသုံးပြုနိုင်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝင်ကိတဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝါခိတဆိုတဲ့စကားလုံးအနေနဲ့လည်းသုံးနေရှိဝါခိတဆိုတာဝါစာယဣတရောစကားလုံးကိုအစိုးရတယ်ဆိုတာပိုင်နိုင်တယ်ပေါ့သူသုံးကျင်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုရုပ်ချင်းသုံးတယ်ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တော်ကတွေအပြန်အလှန်ပဝါဒနာပြုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်နေကြတာတွေကိုကြည့်ပြီးသူစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလို့အားကြည်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုသူရွတ်ဆိုပြရစေဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားခဲ့တာနော်အဲ့ဒီမှာသူလျှောက်ထားတဲ့ဟာတော့ဒင်္ဂဂါထာလောက်နှစ်ဂါထာလောက်ပဲမှတ်သားကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ္ဆပန္နရတိဝိတုဒ္ဓိယဘိက္ခုပင်စတတာတမဟိတာတာယောဇနဗန္ဒနစ္စိတာအနိကာခိနပုဏ္ဏဘဝအခုယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာခိနပုဏ္ဏဘဝတဖန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဖန်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်ပြန်မွေးမဲ့ကိလေသာတွေပြန်မွေးစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေသူတို့ကုန်သွားပြီကိုယ်ယုံနေမကဘူးအနိကာဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းလုံးဝကင်းသွားတယ်တန်ရောဇနဗန္ဒနစ္စိတာတန်ရောစဉ်ဂျိုးတွေကိုလည်းတစမကြံပြဖြတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတကယ့်ကိုစင်ကြယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလာပြည့်နေ့မှာစုံစည်းကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးအားရဆိုမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတယ်။နောက်သူလျှောက်တဲ့စကားကဘာလို့ဆိုတပ္ပိဘဂဝါတောပုဒ္ဓပလံပိဋ္ဌနဝေစတိအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေဒီကိုယ်တော်တွေဟာဘုရားရဲ့တပည့်ကြီးပဲ။အဲ့ဒီတပည့်ထဲမှာအပြင်းဆိုတာတယောက်မှမပါဘူးတဲ့အနှစ်တည်းကြီးပဲဒီလိုပြောအပြင်းတွေအမိုက်တွေတခုမှမပါဘူးတဲ့ဒီယန္နာ900ဟာအလုံးအနှစ်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပါပဲလို့ပလာပိဋ္ဌနဝိစတိပလာပဆိုတာအဆံမရှိတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုပလာပလို့ခေါ်အဲ့ဒီပလာပဆိုတဲ့အနှစ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဦးမှမရှိဘူးတဲ့တဏတန်လတ္တဟန္တာရံဝန္ဒီအာဒိစ္စဗန္ဓုနာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရင်ထဲမှာစူးညောင်နေတဲ့တဏဆိုတဲ့မြားညောင်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ရင်ထဲမှာစူးနေတာမနှုတ်လို့မရတာဘာလဲလို့ဆိုရင်တတ်မဲ့တဲ့တဏဆိုတဲ့စူးညောင်ကြီးကစူးနေတာဒီစူးညောင်ကြီးစုလို့သွားမထိလိုက်နဲ့တောကဖြစ်လာနော်လောကလူတွေဟာတောကနဲ့နေကြတာဘာဖြစ်လို့တောကနဲ့နေရတယ်လဲဆိုရင်တွေ့တာမှုတွေနဲ့နေရအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကကိုယ်ရင်ထဲမှာစူးဝင်နေတဲ့ညောင်ညောင်ကြီးလိုပဲစူးစူးနေလို့ရှိရင်သွားမထိနဲ့ထိရင်နာတာပဲလေနော်စူးစူးတဲ့နေရာလေးကိုသွားမထိနဲ့ထိရင်နာတော့တာအဲ့ဒါလိုပဲတဏှာရှိနေတဲ့တဏှာလေးကိုတော့ညောင်ညောင်ကြီးစူးဝင်နေတဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလေးဖြစ်လိုက်တောကဘာလေးဖြစ်လိုက်စိုးရိမ်တာပူဆွေးတာဒါတွေလားကုန်အဲ့တော့တဏှာဆိုတဲ့ဒီညောင်ကြီးရှင်းတော့ကတော့မြားနဲ့ပြစ်တာကိုမြားနဲ့ပြစ်တာဆိုတော့ဒီတန်လဆိုတာဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စူးဝင်သွားရင်ခွဲစိတ်ပြီးမှထုတ်လို့ရဒီတိုင်းဆွဲထုတ်လို့ရှိရင်မြားနဲ့ရွက်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ငမြားတံလို့ပဲလေပြန်ထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလောက်ထုတ်ပယ်ပြစ်ဖို့ဆွဲထုတ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့မြားညောင်ကြီးစူးနေတယ်လို့ပဲ
လူတွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုညှညောင်းနေတာစူးဝင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားကြတော့အဲ့ဒီစူးဝင်နေတဲ့ညှညောင်းအကုန်လုံးနှုတ်ပြီးတော့နေမျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောမြတ်ကိုတလေးတစားသူဥတိုက်ပါတယ်ရှ िख ိုးပါတယ်လို့ရှင်ဝင်ဂီတကဝန္တာအာရအဲ့ဒီရှုခင်းကိုကြည့်ရပြီးတော့ဝန္တာလုံးလို့ဒီစကားတွေကိုရှောင်ကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဝင်ဂီတတန်ရုပ်ပဝရဏတုတ်တံကိုမြန်မာပြန်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရတ္တဆိုတာခံစားပြီးတော့ကြည့်ဘလောက်ယဉ်ကျေးတဲ့ပရိသတ်လဲဘလောက်ပွင့်လင်းတဲ့ဆရာတပည့်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဓမ္မပွင့်လင်းတယ်မမာနတွေကင်းတယ်အဲ့ဓမ္မရိုးဖြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ပရိသတ်ကြီးပဲဒါကဒီမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်တန်ဃာတော်တွေဟာအခုလိုဒီတုတ်တန်လေးမှာအပြန်အလှန်စကားပြောကြအပြန်အလှန်လေးစားသမှုကိုပြကြတဲ့ဟာလည်းပဲဒီသတင်းကျွတ်လာပြီးနေပဲလို့မှတ်တာဒီသတင်းကျွတ်လာပြီးနေဟာထူးခြားခဲ့တယ်ပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာတခါတည်းဖြစ်ပျက်လာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ကောင်းပြီဒီကနေ့ခေတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဋကဝကတွေဟာအဆက်ဆက်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုသယ်ဆောင်လာလို့ဒီကနေ့ခေတ်ထိရောက်လာကြပြီရောက်လာတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာရောမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ယူရတယ်အခုလိုဝါရင်းကာလကုံဆုံးတဲ့သတင်းညွှန်လာပြီးနေမှာတန်ဃာတွေဟာအချင်းချင်းဖိတ်ကြားတဲ့စကားကိုပြောရမယ်မပြောဘဲမနေရဘူးပြောဖို့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေတစ်ခုပြညတ်ထားဘာဖြစ်လို့ဥပဒေပြညတ်ရတော့ဆိုသာသနာတော်ရှေ့ပိုင်းမှာတော့သာဘောင်ဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ့်ကိုအနှစ်သာရပြည့်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်လာတချို့ကသာသနာပေါင်းမဝင်ငင်ငယ်တဲ့ကယဟန္တာဖြစ်လာယဟန္တာဖြစ်လာတယ်သောတာပန်ဖြစ်လာတယ်တကယ်ကိုအရိယသူတော်စင်ဖြစ်ပြီးမှယဟန်ဝတ်ကြတာများဥပမာမဲ့ဆိုရင်ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးပါပိဿဝဂ္ဂီ9ဦးတွေကရှင်ကွန်းတညာယတိကြီးတူပဲသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိရှင်ယဟန်ပြုခွင့်ကိုတောင်းဆိုတာသူတူလည်းပဲကြံတဲ့ပိဿဝဂ္ဂီတွေကမတောင်းဘူးယသိဘဝနဲ့ပဲနေကြသေးတာလဘေယဟံဗန္တိဘဂဝတောတန္တိကိပပ္ပစ္စံလဘေယံဥပတံပရံသူ့ကိုရှင်ပြုခွင့်ရှင်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ခွင့်ပြုပေးပါရချင်ပါတယ်ဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ဆိုတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်လေအေဟိဘိက္ခုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလက်တော်ဆန့်တန်းပြီးတော့ခွင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့စကားအေဟိဘိက္ခုလာခဲ့ယဟန်ဒီစကားလုံးလေးကအင်တမထိရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဆက်မိန်လို့ဆိုသွားခါတော်ဓမ္မောသူဟောထားတဲ့တရားဟာလုံးဝမှန်ကန်တယ်လွယ်လွယ်မှားမှားဟောတာတခုမှမရှိဘူးအာမခံချက်ပေးတာခုခေတ်ဆိုတာ guarantee ပေါ့ဘုရား guarantee ပေးလိုက်တာပါတော့ဆိုငါဟောတဲ့တရားအလွယ်မှားတခုမှမရှိဘူးလုပ်ကြည့်မင်းတို့သေချာသိလိုက်မယ်ဟောဘုရားဘာလို့လဲဆိုသူဟောသမျှတရားတွေဟာတရားအပညာသစ္စိကတဝပဝေတိတိသူကိုယ်တိုင်သိပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးမှဟောတာဟုတ်အစင်အလာဆိုတဲ့ tradition တွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူးဟီယာဆေးဆိုတဲ့သူပြောလူပြောတာတွေကိုကြားပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိသူကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲကျင့်သုံးလိုက်နာပြီးမှဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရဲဝံ့ဝံ့ကြီးပြောရဲတယ်သွားခါတော့ငါဟောတာအလွယ်မှမရှိဘူးဒါ guarantee ပေးလိုက် guarantee ပေးပြီးသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးရဘာလုံးလုံးရစရဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ချင်းကိုကျင့်ရမယ်ဆိုတာဘာလဲမဂ္ဂင်၈ပါးသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်စရဗြဟ္မစရိယမြတ်တော်ကျင့်လို့ဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်ဒါတာဝန်ပေးလိုက်တာပဲကျင့်ဘာအတွက်လဲလို့ရည်ရွယ်ချက်ကြတော့တမ္မာဒုက္ခတာအန္တကိရိယာဒုက္ခကြီးဆုံးသတ်ဖို့ပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာလဲလို့ဆိုဘုန်းကြီးတို့တွေသိနေတဲ့ဒုက္ခကတစ်မျိုးနော်စားစရာမရှိဘူးဆိုဒုက္ခပါပဲနော်ည
မျက်ပြင်ကအိမ်မှာထမင်းချက်စရာဆမ်းမရှိဘူးဒုက္ခပါပဲခေါင်းကိုက်တယ်ကြောအောင်တယ်ဒုက္ခပါပဲဒါတွေကိုသာလည်းဒုက္ခလို့ထင်တာကိုအိမ်ကဆံအိုးတဲ့ဆီရှိမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခလို့မကြီးတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်တယ်ဒီနေရာမှာသမ္မာဒုက္ခတာအန္တကရိယာယဒုက္ခဆိုတာဘယ်သူကိုခေါ်တာလဲလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာဒုက္ခပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခကြီးအဆုံးသတ်ဖို့လို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုမှန်းဆလို့ရသွားပြီပေါ့ပိဿနံခန္ဓာနံនិရောဓောခန္ဓာ၅ပါးတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းတာဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်ဟောခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတနည်းအားဖြင့်ကောသမိတုတ်မှာဆိုရင်ဘယ်စကားသုံးလဲဆိုဘဝនិရောဓောနိဗ္ဗာန်ဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခလို့ပြောတာဘာကိုဒုက္ခပြောတာလဲဆိုဒီယုံနဲ့နာမယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့ပြောအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်သွားအောင်ဗြဟ္မစရိယကိုကျင့်ပြီးတော့အကြောင်းတွေကိုပယ်တတ်လိုက်လို့အကျိုးရပ်သွားတာဟာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီဒုက္ခတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားသည့်တိုင်အောင်ကျင့်ရမယ်လို့ဒါကတာဝန်တစ်ခုကိုပေးလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ရှင်ကွန်းတင်ညာကိုရဟန်းခံပေးလိုက်တာပဲဒါနဲ့ပဲရှင်ကွန်းတင်ညာတူရဲဟာပထမဆုံးယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟောပထမဆုံးသောတာပန်ယဟန်ဖြစ်သွားတာဟောယဟန်ဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတွေဟာအင်တမမှန်ကန်လေးနဲ့ပြီးတော့အင်တမလေးတိတိကျကျအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဒီလိုဟောထားတာလမ်းစဉ်နဲ့လှုပ်ထုံးနဲ့ဒါတွေအကုန်ပြည့်ပြည့်ဝဝရှိပြည့်ပြည့်ဝဝရှိလို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်တမခြေနှက်เสียကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့ဒါသာသနာပေါင်းအစဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဝင်လာတာဆိုတော့ပြောเสียဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောเสียတွေပေါ်လာပဝရဏဆိုတဲ့ဖိတ်ကြားမှုပဝရဏယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတန်ခါပရိသတ်တွေမှာဥပဒေတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မလုပ်မနေရဆိုတာမျိုးဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဒီဝိနည်းဆိုတဲ့ဥပဒေစည်းကမ်းတစ်ခုထည့်ပြီးဒါကြောင့်မို့ဒီစည်းကမ်းကိုလိုက်နာတော့အဖြစ်ဒီကနေ့တန်ခါတွေကြပဝရဏပြုချပေါ့ဇလန်းကဘယ်လိုစလာတာတော့ဆိုကောသလတိုင်းတနေရာမှာသွားရောက်ပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်ကြတဲ့ယဟန်တွေဝါတွင်းမှာတရားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါင်းထဲမှာအတွေးပေါ်လာဘယ်လိုနည်းနဲ့တို့ညီညွတ်ရေးရမလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့တို့ဆွမ်းကွမ်းမပင်မပန်းမဲ့နဲ့နေလို့ရမလဲအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်ကြတော့ဆိုဝစီဘိတ်ချစ်မှုဆုံးဖြတ်ကြနော်ဝစီဘိတ်ချစ်တဲ့လူတွေလည်းသတိထားပါဝစီဘိတ်ဆိုတာကိုမူခပတ္တလို့ခေါ်တယ်မူခဆိုတာစကားမပြောနိုင်တဲ့အဆွမ်းအနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မူခလို့ခေါ်တယ်ဝတ္တဆိုတာအကျင့်မူခရဲ့အကျင့်တွေလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘုမပြေမှာလည်းကြားရတယ်ဝစီဘိတ်ချစ်နေဝစီဘိတ်ချစ်ဝစီကပိတ်လေမုတ္တဝါဒဝစီတော့မပြောနဲ့ပေါ့မုတ္တဝါဒပဲပိတ်ရမှာပဲမှန်တာပါမပြောဘဲနဲ့နေရင်တော့ရတဲ့ထက်အခွင့်အရေးတွေဆုံးကုန်မှာပေါ့နော်တရားစကားတော့မပြောရဘူးဖြစ်မှာပေါ့ဝစီပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့မပြောတဲ့စကားပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ခွဲခြားဟောကြားပြီးတာပဲလေခွဲခြားဟောကြားထားတဲ့အပြင်မှာအကောင်းရောအဆိုးရောနှစ်ခုစလုံးပိတ်ပြည့်ရင်ဘယ်နဲ့နေနော်အပြစ်ရှိတဲ့လူရောအပြစ်မရှိတဲ့လူရောပိတ်ရင်ကျင့်တတ်မှာမလားနော်ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းဘူးလေအပြစ်ရှိတဲ့ဟာကပိတ်ရမယ်အပြစ်မရှိတာပိတ်ရင်ဘယ်သူကျင့်တတ်မလဲမကျင့်တတ်ဘူးစကားမှလည်းပဲထို့တူပဲပြောတဲ့စကားကိုပြောမပြောတဲ့စကားကိုပိတ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြောတာပြောတဲ့နာလည်းမပြောဘူးမပြောတဲ့နာလည်းမပြောဘူးနှစ်ခုစလုံးလုံးပိတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျင့်တတ်ဆရာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုမူခပတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူခပတ္တအကျင့်ကိုကျင့်တာဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ပြင်ပမှာမေတ္တာခေတ်စားတယ်အဲ့ဒီခေတ်မူခပတ္တအကျင့်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုသူတို့ကဆောက်တည်လိုက်ကြတယ်သဘောတူညီမှုထားကြတယ်သဘောတူညီပြီးတော့တဝါတွင်းလုံးစကားမပြောကြဘူးတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးလုံးဝစကားမပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းတွေသိတော့ဘာကျွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုနေကြတာလဲလို့မေးတော့သူတို့ကဝစီဘိတ်ကျင့်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဲ့ရတယ်မ
င်းတို့နေတာတွေကတဲ့တပတ်တတံဝါတရန်သူတွေဆက်ဆံနေဆက်ဆံတာကိုတဲ့ဟုတ်တယ်တပတ်တဆိုတာရန်သူကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူစကားမပြောဘူးလေဒါလူတွေကကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူလေစက်မတည့်ဘူးစကားပြောမခေါ်ဘူးမပြောဘူးနှုတ်သေးကြီးစူးနေမှာအဲ့ဒါတပတ်တတံဝါတလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှစကားမပြောဘဲနဲ့အတူနေကြတာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွဲတွေနွားတွေလည်းပဲဒီကောင်းစကားမပြောဘူးဒီလိုနေကြတာတဲ့ပတုတံဝါတကျွဲနွားဆက်ဆံရေးလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့ဆက်ဆံရေးကြီးကကျွဲနွားဆက်ဆံရေးကြီးပဲတဲ့ဗျာနောက်တကသိုးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပဲတဲ့အေလကတံဝါတသိုးတွေဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံနေကြတယ်ရန်သူတွေတဦးနဲ့တူဆက်ဆံတယ်လို့ဆက်ဆံတဦးနဲ့တူစကားမပြောဘဲနေတာဟာကောင်းတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပဒေပြညတ်လိုက်တာဒီလိုမူခပတလို့ခေါ်တဲ့ဆွန့်စကားမပြောနိုင်တဲ့အာရဲ့အကျင့်မျိုးကိုမကျင့်ရဘူးတဲ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခအပါသင့်စေလို့ဆိုပြီးတော့ပြညတ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားပြောဖို့ရအတွက်အခုလိုသတိညွတ်လာပြီးနေမှာပဝါဒနာပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအလွန်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်သာသနာ့သမိုင်းမှာအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအေးဝါကျွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အချင်းချင်းအပြန်လာတကယ်လိမ္မာရင်ကြီးတဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်တွေတူနဲ့တူပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရပြောဝေးဆိုရင်ရှိပြီးတော့လေအပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်နာဖို့လိုတယ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကရုဏာနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်ဟောဘယ်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလေစကားမပြောရဘူးလို့မပြည့်ညတ်ဘူးကြည့်စကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘူတေနဝက္ခာမိနောအဘူတေနပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တာပဲပြောမယ်မမှန်တာမပြောရဘူးဟောသူကဒီလိုခွဲခြားထားတာဒါကြောင့်မို့ဝိပဿဝါဒမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာဆိုးနေကောပြောပြီဆိုရင်မှန်တာနဲ့ပြောဟုတ်တာကိုပြောရမယ်မဟုတ်တာကိုမပြောရဘူးဟောဒါတခုကဲအဲဒီဟုတ်တာပြောတိုင်းလျှောက်ပြောလို့ရမလားဆိုမရဘူးပြောတဲ့အချိန်ရှိမှပြောရမယ်ကာလေနဝက္ခာမိနောအာကာလေနချိန်တန်မှပြောအောင်ပြောတဲ့စကားတော့ချိန်တန်မှပြောအောင်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကဟုတ်ပြီမှန်တာလည်းဟုတ်တယ်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်ပြီပြောတဲ့အခါပြောပုံပြောနည်းကဘာလဲဆိုနော်တဏ္ဍေနဝက္ခာမိနောဖရုဒေနာယဉ်ကျေးစွာပြောရမယ်ရိုင်းပြပြမပြောအောင်အကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်တောင်မှပဲယဉ်ကျေးပြောရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒါရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ကိုပြောတဲ့စကားဒီမှန်တယ်သို့တော့အကျိုးရှိဖို့လိုအပ်သေးတယ်မှန်တော့မှန်တယ်အကျိုးမရှိတာပြောကြည့်ပါလားယုံနေတို့ငါတိရစ္ဆာန်ယုံသွားကြည့်တာယုံနေပေါ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဂျိုးတစ်ချောင်းမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်အကျိုးရှိပါမလားရှိဘူးလေဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးယုံကြည်မရှိတာပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးလို့မပြောရဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောရမယ်ကဲပြောတဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့မေတ္တာစိတ်တော်ဝက္ခာမိနောဒေါသံတရေနမေတ္တာစိတ်နဲ့ပဲပြောရမယ်ဒေါသနဲ့ပဲပြောရအောင်ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွန်သင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါတွေနှစ်ခုစလုံးပယ်ချပြီးတော့မူခပတ္တအကျင့်ကျင့်တာတော့မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒီလိုဆိုတယ်မူခပတ္တခုခေတ်အခေါ်ဝစီဘိတ်ဒီဟာမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြည့်ညတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဝါကျွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားတုံးနဲ့တူဖဲရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာတွေကအကြီးနဲ့အငယ်အပြန်အလှန်ဖိတ်ခေါ်တဲ့စကားလေးတွေကတန်ကံဗန္တိပဝါရေမိဒိဋ္ဌိနာဝသုတေနာဝပြိသင်္ခါယဝဟောဒီစကားနဲ့ပြောတာနော်တပည့်တော်ပေါ်မှာမသိလျော်တဲ့အမှုကိစ္စတွေရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်မြင်တာနဲ့ပဲဖြစ်စေတော့ဘုသူများစီကသတင်းကြားတာနဲ့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်ရှင်ဘုရားစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေတာနဲ့ပဲဖြစ်စေပြောပါပြောဖို့ဖိတ်ပါတယ်ပြောခွင့်ပေးပါတယ်ဒီလိုဆိုတာဒါအလွန်ယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးအလွန်ယဉ်ကျေးတဲ့ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုတန်ကံဗန္တိပဝါရေမိဖိတ်ကြားပါတယ်ဒိဋ္ဌိနာဝသုတေနာဝပရိသင်္ခါယဝါဝဋ္ဌန္တုမံအာယတမံတော်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်ကိုပြောပါပြောကြပါပတ္တန်တော်ပဋိကရိတ္တမိရှင်ဘုရားတို့ထောက်ပြလို့
ပြစ်တွေ့ပြီဆိုရင်တပည့်တော်ပြင်မမယ်ဟောဘလောက်ကောင်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုလဲအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာလည်းပဲဟောဒီသတင်းကြွလာပြီနေ့မှာလှုပ်ဆောင်ကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူယဉ်ကျေးအတိုင်းဝိုင်းလေးဒါပဝရဏယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အခုလိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖိတ်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိလို့လဲအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးမရှိပဲလုပ်လို့မရဘူးအကျိုးမရှိပဲမလုပ်ရဘူးအကျိုးရှိရမယ်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အကျိုးရှိဖို့ကိုပြောတယ်။အပြန်အလှန်အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအခုလိုပွင့်လင်းစွာတဦးနဲ့တဦးတရင်တနည်းပြောဆိုပြီးအလေးနဲ့ထားပြောဆိုကြတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။အညမညာနုလောမတာတဦးနဲ့တဦးဟာလိုက်လျောညီတွေကျင့်တတ်တယ်။အမုန်းမရှိဘူး။အင်တာမခင်မယ်ကောင်းတဲ့အမူအရာတွေနဲ့တဦးမေတ္တာတဦးမှဆိုတာလို့မေတ္တာတက်ရောက်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ချင်းချောင်းခြင်းဖြင့်တိုးတက်ပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အညမညာနုလောမတာအပြန်အလှန်လိုက်လျောညီတွေရှိစေတဲ့စကားရပ်ပဲလို့နောက်တစ်ခုကတော့အာပတ္တိဝဋ္ဌာဏတာအာပတ္တိဆိုတာယဟန်ရဲ့တဏ္ဍမှာအပြစ်တင်ရောက်တာကိုအာပတ္တိလို့ခေါ်တယ်အပြစ်တင်ရောက်မှုအဲ့ဒီအပြစ်တင်ရောက်မှုတွေကလည်းဝဋ္ဌာဏထမြောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုအပြစ်ကလည်းလွတ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာကျွလွန်ထားတဲ့အပြစ်တစ်ခုကလည်းလွတ်မြောက်စေပြီးသားဖြစ်တယ်အခုလိုပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာရှင်းပြီးတော့နော်တအုံနွေးနွေးဖြစ်နေမဲ့အရာတွေမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုဝိနယပုရခါရတာဝိနယပုရခါရဆိုဘုရားရဲ့အဆုံးအမလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်တွင်တင်ပြသထားတဲ့အဆုံးအမတရားတွေကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့တလေးတစားလောက်ရလေရောက်တယ်လို့ဟောဒီအကျိုး၃မျိုးပဲအချင်းချင်းလိုက်လျောညီတွေရှိမှုအပြစ်တွေကထမြောက်မှုအပြစ်ကထမြောက်မှုနဲ့အဆုံးအမကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီရှေ့တန်းတင်ပြီးအဓိကထားတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ဖို့ဒီရွယ်ချက်၃ခုနဲ့ပဝရဏပြုဖို့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟောပဝရဏပြုတယ်ဆိုတာတဦးနဲ့တဦးအပြစ်ရှိပြောပါလို့ဖိတ်ကြားခြင်းသာဖြစ်တယ်ဟောဒါကဒီကနေ့ခေတ်ထိအောင်အခုလိုယဉ်ကျေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်နေကြတာလည်းပဲဒီသတင်းကြွလာပြီနေပဲဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာသတင်းကြွလာပြီနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်เสียအကြောင်းတွေများစွာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုအပြီးသတ်ဟောပြီးတဲ့နေ့ဟာလည်းပဲဒီနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောတဲ့အခါမှာလူပြည်မှာအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြီးသတ်တယ်နတ်ပြည်ကအဘိဓမ္မာတရားလည်းအပြီးသတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာတရားဟောပြီးလူပြည်တို့ပြန်ပြီးကြွလာခဲ့တာလည်းဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဥပရဝံထေရီမတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဆုံးရှ िख ိုးခွင့်ရကြတာဟာလေဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ပညာအရည်ချင်းကိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌာအလယ်မှာထုတ်ဖော်ပြောခွင့်ရတာဟာလေဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယဟန်တန်ခါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့တဦးနဲ့တူအပြည့်ရှိဖိတ်ကြားပြီးတော့ဒီစီယုံညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာတမဲကတန်ဝါဒအောင်ဖြစ်ပေါ်စေတာလေဒီကနေ့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါကဘုရားသာသနာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသတင်းကြွလာပြည့်နေရဲ့အမှတ်တရများပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဘာတွေလုပ်နေကြလဲဆိုတော့သတင်းကြွလာပြည့်နေဟာမြမရိုးရာတဲတွေမှာမိထွန်းကြတယ်ပေါ့မိထွန်းတာတော့ရွယ်ချက်မျိုးမျိုးထမရဲ့ချရတာငယ်စဉ်ကတွေ့ဘူးတာတော့နဲ့ခြံကုန်းတွေလည်းထွန်းတာပဲလေကားတွေလည်းထွန်းတာပဲဟိုထွန်းဒီထွန်းထွန်းကြတာပဲနော်နတ်တွေပူဇော်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ထွန်းကြတာနောက်ပိုင်းကျတော့နတ်ပူဇော်မဲ့အစားတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုကြိုးဆိုပြီးပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ထွန်းရင်ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောအောင်တကယ်ကတော့ဒီမီးထွန်းတယ်ဆိုတာဟိန္ဒူလူမျိုးတွေရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီပါဝလိဆိုတာရှိတယ်ဗမာတွေကတော့ဒီခါလေးဒေဝါလီလို့ခေါ်နေကြတယ်တကယ်ကတော့ဒီပါဝလိဒီပဆိုတာစီမီ
အာဝလိဆိုတာအစဉ်တန်းမီးတွေထွန်းထားလိုက်တာရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြောရမှာဖြစ်တယ်မီးနတ်ကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့မီးထွန်းကြတာပေါ့ငကိုယ်တော့ကတော့ဘုရားကိုးစုလို့ပေါ့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘုရားနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဘုရားကိုးစုဆိုဖြစ်သွားတာအမှန်ကတော့ဂျိုကိုလုံးပူဇော်တာပဲအဲ့ဒါမျိုးလို့ဘာသာတရားထွန်းကားလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဒီဥတီချက်ဟာလည်းရွေးရှားလာတယ်အကောင်းပဲရောက်လာရင်တော့ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လောက်ရတစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုသတင်းကျွတ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘိုးဘွားမိဘတွေကြောကြတယ်ဆရာသမားတွေကြောကြတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ခါတော်ပြုကြတယ်ကြောချင်းတွေကြောကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုကတော့အမှန်တမ်းကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်အချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုအတွက်ထောက်ကူများစွာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားဘာသာတခြားနိုင်ငံကလူတွေကြည့်လိုက်ခရစ်စမတ်နေ့မှာကတ်ကလေးပို့လိုက်တာပဲရှိတယ်နော်ဒီလိုသွားပြီးကာရဝပြုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဝေးကနေပြီးတော့ခရစ်စမတ်ကတ်ကလေးနဲ့ greeting လုပ်တာပေါ့သူတို့ကြတော့နှုတ်ဆက်တာနောက်တစ်ချိန်ဗမာပြည်မှာလည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့သို့တော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုကိုယ်တိုင်ထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတာတော့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာတိမ့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘုရားသာသနာရဲ့လွှမ်းမိုးဩဇာတက်ရောက်မှုအောက်မှာရှိလို့သာသနာနဲ့သာသနာယဉ်ကျေးမှုနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဟာခွဲလို့မရအောင်တွဲနေပြီလို့ဒီလိုဆိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘုရားရဲ့စာပေတွေရောက်လာပြီးတော့ထွန်းကားတိုးတက်လာတာဟာပကန်းခေတ်ကစခဲ့တာဖြစ်လို့အင်တာမဒုတဲ့ကြီးမားတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲဒုတဲ့ကြီးမားလို့တို့စီမှာအမြင့်တွဲနေပြီအမြင့်တွဲနေပြီဒါတွေဘူးလို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့နော်ဒီအမြင့်ကိုကိုက်မဲ့ပိုးတွေကအများကြီးပဲအမြင့်တွဲတယ်လို့မအောင်မေ့လိမ့်နဲ့ဒီအမြင့်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့တရားဝါတွေကအများကြီးရှိလာဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာဆိုတဲ့ဒီမိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင့်တွဲနေတာကိုပို့ပြီးတော့တဏ္ဍမမခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ဖြစ်အောင်တတိဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တရင်ရွတ်လာပြီနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာဘိုးဘွားပြပဆရာသမားတွေကိုကြော့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်စားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာနော်ပြောက်ဖောက်တာကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာယဉ်ကျေးမှုဆက်လာတယ်လဲလို့မသိဘူးနော်ဖြောင်းတဲ့ဘုံနဲ့ရောသွားရင်ခက်လိမ့်မယ်တော့ကြာကြာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်တဲ့အရာမျိုးကတော့ရှောင်ကျဉ်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့မလုတ်သင့်ဘူးဆိုတာသိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာအပျော်တစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့မိမိတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေမပြတ်ပြားအောင်လိုက်နာကျင့်သုံးကြရမှာဆိုတာအသက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာပါချပြီးတော့ဆုံးမပေးပြီးလူငယ်တွေကိုတိမ်သွင်းခေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီငါအတွက်အကျိုးရှိသလားသူများအတွက်အကျိုးရှိသလားနှစ်ဦးလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဲ့လားအကျိုးမရှိဘူးလားဒီစံချိန်နဲ့ပဲတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်မှာဖြစ်တယ်ငါမှလည်းငါမှအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပျော်ရတယ်ဒါငါမှအကျိုးပဲသို့တော့အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအကျိုးပြပြတာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေရအောင်ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုမျိုးမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကနေမပြည့်စည်အောင်ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှောက်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးမှုတွေဒီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ပဝါဒနာယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေမြန်မာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီသဘောကျပြီးသတိညွတ်လက်ပြည့်နေ့အမှတ်တရများကိုမှတ်သားကမိမိတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
မေတ္တာရေချမ်းသွန်ငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗေတံပဝါယန္တုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာဓာတ်ဟုရောင်ပြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွင်းမဲ့ဥဒ္ဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြမြဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ကြည်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြတ်จิตသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဘုံလန္တာဝန္တာရှင်မြူဝံဘုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖုပွင့်ညဂုံသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်ပင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါယန္တုကောင်းစွာမသွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း